we have done the formulas of a trigonometry yesterday. So today we are going to solve some problem based on that formulas and how to solve those problems. So I have taken a one problem here, that is what it given, tan A plus cot A is equal to, we have to prove it, secant A into cosecant A. So ज्यादातर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ठीक है, so what we have given, they have given us a left hand side as well as a right hand side. So it's your choice, ਜਾਂ ਤਾਂ right hand side ਨੂੰ change ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ left hand side ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ left hand side ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ change ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ right hand side ਦੇ ਵਿੱਚ। So it's very important. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ what we have to do, we have to look on the both the sides. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ tan A ਤੇ cot A, ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੇਟਾ secant A ਤੇ cosecant A। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਸਟਰਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੁਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੈਨ ਆਈ ਚੇਂਜ tan ਟੂ ਦ secant A ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, और कैन आई चेंज cot टू द cosecant और एनीवन, कोई रिलेशन बनता वा। ठीक है, जेकर आप वापस जाइए तो आई डोंट फाइंड एनी रिलेशन जिथे आप tan ਨੂੰ डायरेक्टली ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੇਟਾ secant ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ cot ਨੂੰ डायरेक्टली ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੇਟਾ cosecant ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, sin ਨੂੰ ਆਪਾਂ secant ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ cos ਨੂੰ secant ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, sin ਨੂੰ ਕਦੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ cosecant ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ tan ਤੇ cot ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ sin cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ what I will do, I will take the left hand side, that is tan A plus cot A। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ sin cos ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, this is known as a quotient relation, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, quotient relation। tan A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, sin A over cos A। tan A ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ sin A over cos A, ਤੇ ਆਪਾਂ cot A ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, cot A will be equal to cos A over sin A। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ quotient relation ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ tan A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਬੇਟਾ sin A over cos A, प्लस cot की जगह पे बेटा की लिखता cos A over sin A। Okay, now in the next step I taken the LCM, sin ते cos का LCM लिया, cos A sin A साडा की आ गया बेटा LCM, आ sin इधर मल्टीप्लाई हो गया, cos इधर sin ना मल्टीप्लाई होया ते की आ गया बेटा sin square A, cos इधर होया ते की आ गया बेटा cos square A। ठीक है, इथों तक आप सॉल्व कर लिया। नाउ लुक हियर, sin square A plus cos square A ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਸਕੁਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੇਟਾ, sin square A plus cos square A is equal to ਕਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਟਾ 1 ਦੇ। So sin square A plus cos square A is equal to ਕਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1 ਦੇ। So at the place of a sin square A plus cos square A ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ 1। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਥੱਲੇ cos A over sin A। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 over cos A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ secant A, ਤੇ 1 over sin A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ cosecant A। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1 over cos A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ secant A, 1 over sin A ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ cosecant A। So that is equal to ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ right hand side। So hence ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ relation ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ prove। So in this kind of a way you can able to do the sum। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਓ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, for example in that what they have given us, secant A minus 1 over secant A plus 1 is equal to 1 minus cos A over 1 plus cos A। That is what we have to prove। यानी कि ਇੱਧਰ secant A ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੇਟਾ cos A।
सो ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅਗੇਨ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਟਾ 1 cos ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਟਾ 1 cos ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬੇਟਾ ਸੀਕੈਂਟ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 cos a minus 1 ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 1 cos a plus 1 ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ cos a ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 1 minus cos a ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬੇਟਾ cos a ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਲਸੀਐਮ 1 plus cos a ਆ cos a ਨਾ cos a cancel ਹੋ ਗਿਆ so we left with 1 minus cos a over 1 plus cos a okay beta so this kind of a way you can able to solve the problems ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ we will take in the next lecture okay so I am going to take one more problem today quickly tan a minus cot a is equal to beta we have to prove it 1 minus 2 cos square a over sin a cos a ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਸੋ sin a cos a ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ tan ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ sin cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬੇਟਾ tan ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ sin a over cos a ਤੇ cot ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਟਾ cos a over sin a ਨੈਕਸਟ ਗਾੜੀ ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cos a ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ sin a sin ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ sin square a ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ cos square a ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ sin a cos a ਬਟ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨੀਡ cos square a ਬਟ ਸਾਨੂੰ sin ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ sin ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ sin square a ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ sin square a is equal to ਕਾਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1 minus cos square a ਸੋ ਜਿੱਥੇ sin square a ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ that is 1 minus cos square a minus cos square a over sin a cos a ਹੁਣ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ minus cos square a plus ਹੋ ਗਏ so we will get 1 minus 2 cos square a over sin a cos a okay so again what we have done ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ we don't need sin cos ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ sin ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ you can able to solve the sum ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਣ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ we will do in the next lecture thank you